Hi, my dear students. Good morning to one and all. So, welcome to the online video classes. So, yesterday I was leave. So, today let us discuss about the third concept in the second unit of sociology. So, in our last class, first of all, we are discussing about the unit second of sociology. So, in the unit second of sociology, the title itself is a basic concepts of sociology. So, in the basic concept of sociology, we have already discussed about the society and association, community, institutions. So, like this we have discussed about the basic concepts of sociology, and as well as we discussed about the various social groups. In our last class we discussed about the social groups like primary group, secondary group, horizontal group, vertical group, in group, out group, voluntary group, involuntary group, community group, association group. Like this we have discussed 10 kinds of social groups in the society. So, let us discuss about the social structure of village. Okay. So, what is society? In our last class we discussed that society is a nothing but a group of people who are living in a particular geographical area with combination of without the any parameters of caste, class, region, religion, and like any barriers. So, the society is nothing but a group of people, those who are living in a particular geographical area without the barriers of caste, class, region, and religion. So, it is nothing but a group of people, we can say, or we can say as a combination of people. So, in that combination of people, the social structure, how the social structure is emerged or evolved, here this thing we have need to discuss in detail. So, in our last class we have seen about the origin of state. So, in the origin of state we discussed about the divine origin theory, social contract theory. So, and we have also a little bit know about matriarchal theory, patriarchal theory, and force theory, historical evolution theory. These are the theories, but in our curriculum there are two important theories. One is divine origin theory and another one is social contract theory by John Locke, Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau. We have discussed this. So, here the social structure in the society is originated in ancient days. So, according to divine origin theory, the society is formed by the God, the society is constructed by the God. But whereas social contract theories are opposed to the concept that society is not made by the God, the society is made by the people itself. అంటే సమాజము దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది అని చదువుకుంది ఎక్కడ, దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతంలో చదువుకున్నాం. బట్ సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతంలో, సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో సమాజము దేవుడు ఏర్పాటు చేయలేదు, మనుషులు తమకు తాముగా ఏర్పాటు చేసుకుందే సమాజము అని చెప్పడం జరిగింది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో. మరి ఒక సమాజ నిర్మాణం ఎట్లుంది, సోషల్ స్ట్రక్చర్, హౌ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియో అనేది ఈరోజు ఇక్కడ క్లాస్లో మనం చూసుకుందాం. లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్. సో we already discussed that there are different theories about the emergence of the state. సో ఇక్కడ నువ్వు నేను కలిస్తే మనం కలిస్తే జనం కలిస్తే సమాజం కలిస్తే రాష్ట్రాలు కలిస్తే దేశాలు. సో ఇక్కడ స్టేట్ అంటే దేశం ఆ రోజులు. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మరి సమాజ నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది, హౌ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్, ఏ విధంగా ఉన్నది చూసుకుందాం. సో ఇన్ ద పాస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ద ఎంటైర్ సొసైటీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 క్లాసెస్. సో ఈ సామాజిక వర్గాన్ని 4 వర్గాలుగా గుర్తించడం జరిగింది మనకు శాస్త్రాల్లో, వేదాలు, హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం. అకార్డింగ్ టు హిందూ మైథాలజీ ద ఎంటైర్ సొసైటీ ఈజ్ కేటగిరైజ్డ్ ఇంటూ 4 గ్రూప్స్.
the superior one is Brahmins, then the second superiors are the Kshatriyas, and the third superiors are Vaishyas, and the fourth superiors are the fourth least class is Shudras. So according to Manu, who was wrote a Manudharma Shastra or Manusmriti, he stated that the Brahmans are born from the head of the Brahma. అంటే బ్రహ్మదేవుని యొక్క తలలో నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు అని చెప్పాడు. ఈ బ్రహ్మ యొక్క భుజాల నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే క్షత్రియులు అని చెప్పాడు. అండ్ బ్రహ్మ యొక్క తొడలలో నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే వైశ్యులు అని చెప్పారు. అండ్ బ్రహ్మ యొక్క పాదాల నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే ఈ శూద్రులు అని చెప్పడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు మనుధర్మ శాస్త్ర ఆర్ మనుస్మృతి ఆర్ మను, in his smriti he stated strongly that the entire society is categorized as a 4 classes such as Brahmins. These Brahmins are born from the head of the Brahma, or we can say mouth of the Brahma. అంటే this is entire the face from neck to up is called head. So according to Brahma, the Brahmins are born from the mouth, or we can say overall head. So they are Brahmins, they are superiors, they are the toppers of the class, social class. అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్గంలో ఈ నిర్మాణంలో వాళ్ళు చాలా ఉన్నత శిఖరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు. మరి వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్, వాళ్ళ ఆస్తు. వాళ్ళ యొక్క క్రియలు ఏంటంటే కర్మకాండాలు, అంటే రిలీజియస్ సంబంధమైనటువంటి క్రియలు, అంటే రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ లైక్ కర్మకాండాస్, యజ్ఞాస్, పూజాస్, వర్షిప్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఆక్యుపేషన్స్. సో ఈ విధంగా సమాజం నిర్మాణం గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో ద సెకండ్ సుపీరియర్ క్లాస్ ఈజ్ క్షత్రియాస్. క్షత్రియాస్ దేర్ క్వెస్ట్, దేర్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ద పవర్, అంటే శక్తి అనే వాళ్ళ నాలెడ్జ్. సో దేర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్టేట్, టు ప్రొటెక్ట్ ద స్టేట్ అంటే రాజ్యాన్ని కాపాడడం మాత్రమే వాళ్ళ ధర్మం. సో రాజ్యాన్ని కాపాడేందుకు మాత్రమే వాళ్ళు పుట్టారు అనేది ఈ బ్రహ్మ యొక్క మీనింగ్. సో ద సెకండ్ సుపీరియర్స్ ఆర్ ద క్షత్రియాస్. దే ఆర్ బర్న్ ఫ్రమ్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మ, అంటే బ్రహ్మదేవుని యొక్క భుజస్కంధాల నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళే క్షత్రియులు అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. అండ్ ద థర్డ్ సుపీరియర్స్ వచ్చేసి వైశ్యాస్. వైశ్యాస్ అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి కొమ్మటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుని యొక్క తొడలలో నుంచి పుట్టారు అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే వ్యాపారం మాత్రమే డ్యూటీ. సో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణులకు, ఈ యొక్క క్షత్రియులకు మధ్యలో వారధిగా ఉంటూ వ్యాపార సంబంధాలు నెలకొల్పేవారు ఈ యొక్క వైశ్యులు. సో ఇది బ్రహ్మ అంటే మను ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి, హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి మనువు ప్రకారము ఎవరైతే ఈ మనువు ఉన్నారో ఆ మనువు ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ హిందూయిజం అంటారు. అంటే క్రిస్టియన్లో ఆదాము ఏ విధంగా అయితే మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడో, ఈ యొక్క హిందూయిజంలో మనుధర్మశాస్త్రం అంటే మనుధర్మశాస్త్రాన్ని రచించినటువంటి మనువు మొదటి వ్యక్తిగా కన్సిడర్ చేయబడుతున్నాడు. ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ హిందూయిజం అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథమే మనుధర్మశాస్త్రం, మనుస్మృతి అంటారు. సో ఈ మనుస్మృతిలో ఈ యొక్క సోషల్ ఆర్డర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఈ 3 వర్ణాలు, అత్యంత లీస్ట్లో ఉన్నటువంటి వర్గమే శూద్రులు. సో ఈరోజు చెప్పబడినటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణులు, రాజపూతులు అంటే క్షత్రియులు అండ్ వైశ్యులు, ఈ 3 వర్ణాలు కాని వాళ్ళందరూ కూడా శూద్రులే. ఈరోజు ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కులాలు ఉన్నాయి మనకు, బీసీలలో, ఓసీలలో, వీళ్ళందరూ కూడా శూద్రులుగానే పరిగణించబడినారు. మరి వీళ్ళ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే, వీళ్ళ యొక్క డ్యూటీ సర్వీస్. అంటే ఈ పైన చెప్పబడినటువంటి 3 వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్రాహ్మణాస్, క్షత్రియాస్, వైశ్యాస్, ఈ 3 వర్ణాల వారికి సేవ చేసుకుంటూ బ్రతకడమే వీళ్ళ యొక్క జీవన విధానం, వీళ్ళ యొక్క డ్యూటీ. వీళ్ళకి ఎలాంటి హక్కులు లేవు, ఎలాంటి ఆస్తులు ఉండకూడదు. ఇది మన ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి మనుస్మృతి.
ఇదే ఆచార సాంప్రదాయము ఈ 4 వర్ణాలు కాకుండా ఆ 4 వర్ణాల వ్యవస్థ పోయి ఈ 4 వర్ణాల వ్యవస్థ ఏ విధంగా అంటే ఈ నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థను పోలి ఉండేది. ఒకదానిపైన ఒకటి, ఇంకో దానిపైన ఇంకోటి, ఇంకో దానిపైన ఇంకోటి, ఈ విధంగా. కానీ ఈ వ్యవస్థని అనేక సోషల్ రిఫార్మర్స్ వ్యతిరేకించారు. అనేక హిందూ ధర్మాన్ని పాటించినటువంటి గొప్ప మేధావులు కూడా ఈ వర్ణ వ్యవస్థని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కుల వ్యవస్థ అనేది ఒక మర్రి చెట్టులాగా తన వేర్లను భూమిలోకి పాతుకొని పోయింది. సో కుల వ్యవస్థ ఇప్పుడు సమాజం సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందంటే ద సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ద కాస్ట్ బేస్డ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. కుల ఆధారితమైనటువంటి ఈ యొక్క సామాజిక నిర్మాణం మనకు భారతదేశంలో చూసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ టేక్ అంటే ఆ రోజుల్లో 4 ఉండేటివి కులాలు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. కానీ ఈ రోజుల్లో అనేక కులాలు ఉన్నాయి, కొన్ని వందల కులాలు. ఎస్సీలలో చూసుకుంటేనే అనేక రకాల కులాలు ఉన్నాయి, ఎస్టీలలో చూసుకుంటేనే అనేక రకాల కులాలు ఉన్నాయి, అండ్ బీసీలలో చూసుకుంటే అయితే ఇంక వందల కులాలు, వేల కులాలు ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. అండ్ విత్ ఇన్ బ్రాహ్మణ్స్లో ఈ యొక్క శర్మాస్ అని, శాస్త్రీస్ అని, లేకపోతే ఇంకా రకరకాల వర్గాలు ఉన్నాయి దాంట్లోనే. శర్మాలు, శాస్త్రీలు, లేకపోతే చౌహాన్లు, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి కులాలు విత్ ఇన్ బ్రాహ్మణిజంలో ఉన్నాయి. అండ్ దాంట్లో మేము సుపీరియర్ అంటే మేము సుపీరియర్ అని వాదనలు పెట్టుకునే సందర్భాలు కూడా మనకున్నాయి. సో ఈ విధంగా అనేక కుల ప్రాతిపాదికన విభజించబడినటువంటి నిర్మాణంలో భారతదేశ వ్యవస్థ ఉంది. మన ప్రపంచంలోకి వెళ్తే ఏ దేశంలో కూడా ఈ విధమైనటువంటి సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు. అక్కడ ఈ కాస్ట్ బేస్డ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ లేదు, వేరే రకమైనటువంటి సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఉండొచ్చు, నల్లోళ్ళు తెల్లోళ్ళు అని చెప్పేసి, లేకపోతే ముస్లిమ్స్ నాన్ ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ అని ఉండొచ్చు. కానీ ఈ విధంగా విత్ ఇన్ హిందూ సోషల్ ఆర్డర్లోనే అనేక రకాలైనటువంటి ఈ యొక్క సోషల్ స్ట్రక్చరు, సాగ్రిగేషన్స్, ఏర్పాట్లు, వివిధ వర్గాలు అనేటివి మనకు భారతదేశంలో తప్ప ఇంకెక్కడ కనిపించవు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క కాస్ట్ బేస్డ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అనేది భారతదేశంలో నిర్మించబడింది. మరి సోషల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందంటే కాస్ట్ సిస్టమ్ చాలా హేయమైనటువంటి సిస్టమ్ భారతదేశంలో ఆచారంలో ఉంది. ఇప్పటికీ ఫలానా ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్స్ అయినా సరే మా కులం వాళ్ళని చేసుకుంటాం అనే ఒక భావన ఇప్పటికీ ఉంది. సో ఈ యొక్క అన్టచబిలిటీ సిస్టమ్ ఈరోజు కూడా భారతదేశంలో ప్రాక్టీస్లో ఉంది, అంటే అమలులో ఉంది. కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఇప్పటికీ గుడులకు రానియకుండా దూరం ఉంచబడినటువంటి సందర్భం ఉంది. సో ద కాస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టిల్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈవెన్ టుడే ఆఫ్టర్ 70 to 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్లో కూడా ఈ యొక్క కాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఘోరమైన స్థితిలో ప్రాక్టీస్లో ఉంది ఇప్పటికీ. ఆ విధంగా క్లాస్ సిస్టాన్ని కనుక చూసినట్లయితే అనేక క్లాసులుగా సమాజం వర్గీకరించబడింది. అప్పర్ కాస్ట్, మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోయర్ క్లాస్ అని చెప్పేసి. విత్ ఇన్ కాస్ట్ సిస్టంలోనే ఉన్నత వర్గాలు, మధ్య వర్గాలు, బీసీలు, ఓసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, ఈ విధంగా అనేక సోషల్ స్ట్రక్చర్గా నిర్మాణం చేయబడింది. దెన్ క్లాస్ వర్గంగా చూస్తే కూడా అనేక రకాల వర్గాలుగా విభజించబడింది. అప్పర్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ లోయర్ క్లాస్. ఇక్కడ అప్పర్ క్లాస్, ఇక్కడ క్లాస్ ఈజ్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది పర్మనెంట్ కానీ క్లాస్ అనేది పర్మనెంట్ కాదు, ఇది మారుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు లోయర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి రేపు ఒక ఐఏఎస్ జాబ్ కొడితే అతను ఒక అప్పర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయబడతాడు, ఒక ఎలైట్ పీపుల్గా కన్సిడర్ చేయబడతాడు. కానీ కులం అదే ఉంటుంది, కాస్ట్ నెవర్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ వై కాస్ట్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ బట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ టెంపరరీ. దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద society is the combination of various social organizations, social institutions, various associations, organizations are established by themselves for the sake of their benefits. అంటే వాళ్ళ స్వప్రయోజనాల కోసము
అనేక సంఘాలుగా, అనేక వ్యవస్థలుగా సమాజం ఏర్పడింది. ఇఫ్ యూ టేక్ స్టూడెంట్స్, స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలోనే అనేక రకాలైనటువంటి స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లు ఉన్నాయి. ఎస్ఎఫ్ఐ అని, ఏబీపీ అని, బిఎస్ఎఫ్ అని, ఏఎస్సి అని, లేకపోతే ఏఐఎస్ఎఫ్ అని, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి స్టూడెంట్ వర్గాలు ఉన్నాయి. రైతులు తీసుకున్నాయి, ఆల్ ఇండియా కర్షక్ అసోసియేషన్ అని, లేకపోతే ఆల్ ఇండియా అగ్రికల్చరల్ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్, ఇట్లా ఒక వర్గం ఏది తీసుకున్నా అనేక రకాలైనటువంటి వర్గాలుగా వివరపడినాయి. ఒక టీచర్ తీసుకోండి, విత్ ఇన్ టీచర్లోనే అనేక రకాల సంఘాలు ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా సమాజం అనేది వాళ్ళ ఐడెంటిటీలను గుర్తించుకోవడానికి, వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి అనేక రకాలైనటువంటి వర్గాలుగా, సంఘాలుగా, సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇవే కాకుండా సమాజంలో అనేక రకాలైనటువంటి విలువలు ఉన్నాయి. మంచి చెడు, న్యాయం అన్యాయం, సో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, జస్టిస్ అండ్ ఇన్జస్టిస్, మొరాలిటీ. సో ఈ విధంగా దేర్ ఆర్ వేరియస్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సోషల్ ఆర్డర్. ఏదైతే మంచి చెప్పబడిందో ఆ మంచిని ఆచరించాలి. సో ప్రతి విషయంలో కూడా మంచిని ఆచరించి చెడుని మన మైండ్లో నుంచి తీసివేయాలి. సో ఇది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్. సో మీరు కూడా మీ యొక్క సమాజంలో, మీ యొక్క ఊరిలో, మీ యొక్క గల్లీలో ఏ విధంగా నిర్మాణమై ఉంది వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ, వర్ణ వ్యవస్థ, లేకపోతే సామాజిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉందని అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ విలేజ్లో ఎంతమంది కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏ కుల వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ నివసిస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాలు ఏంటివి, వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటివి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటివి, ఏ విధంగా వీళ్ళు సమాజంలో నివసిస్తున్నారు, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్స్, సమ్ క్లారిటీ. సో అందుకనే అబ్జర్వ్ ద సొసైటీ. ఓకే, బాయ్, మరి టేక్ కేర్.